Hello, voice is audible. Hello. Yes, sir. B division student, reply fast. Okay. So good afternoon to one and all. Today we are going to start our chapter number 5 from our subject, that is nothing but the power system one, that is nothing but the economic aspects of the transmission system. Okay. Now see, as you know that already we have covered the 4th chapter from 3 chapter from the section number 1st and 1 chapter from the section number 2nd. Now what we have to do, we have to move for the 5th chapter and see as far as this 5th chapter is concerned. I think I am saying that for this particular 5th chapter, lot of derivations are there. Okay, and for this particular derivations, what you have to do, you have to you require, what can I say, some basics things that you should know. Okay, that which you have studied in your what I can say diploma and all other things. म्हणजे तुम्ही जे डिप्लोमाला जे काही बेसिक स्टडी केलं होतं त्यातल्या काही बेसिक थिंग्स आपल्याला लागणार आहेत as far as the chapter 5th is concerned. Okay, so what is the name of our chapter number 5? That is nothing but the economic aspects of a transmission system. Now see, in this particular what can I say chapter, only how many points are there? If you look for the syllabus, no, only 3 points are there. But as far as points are concerned, don't look at that point. In I think 1.5 to 6 derivations are there, and in another 1.5 to 6 derivations are there. Okay, so although it look like a simple what I can say small chapter, but depth of chapter is too much more. Okay, so whenever we are going to start this particular point, ज्यावेळेस आपण हा chapter number 5 start करणार आहे. आता ह्या chapter number 5 च्या नावातच आहे बघा काय, what included in this name of this particular chapter? Economic aspects. इकॉनॉमी. आता इकॉनॉमी वर्डचं मीनिंग कशाशी आहे, इकॉनॉमीचं रिलेशन कशाशी आहे, दॅट इज रिलेटेड टू दी कॉस्ट. ओके, म्हणजे ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये जे काही इकॉनॉमिकली ऍस्पेक्ट्स आहेत ते आपण काय करणार आहे, वी आर गोइंग टू स्टडी इन टू दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर नंबर 5. या 5व्या चॅप्टर मध्ये आपण काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. ओके, तर याच्यामध्ये 3च पॉइंट आहेत. विच इज द फर्स्ट पॉइंट?
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू गो फॉर दी कंडक्टर साइज. ओके, आपल्याला ज्यावेळेस इकॉनॉमिक ठरवायचे आहे त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आपल्याला कुठला कन्सिडर करायचा आहे, कंडक्टर साइज. कंडक्टर साइज डिटरमाइन करताना एक लॉ आपल्याला यूज करायचा आहे, दॅट इज नथिंग बट दी केल्विन्स लॉ. आणि त्याच्यानंतर दोन पॉइंट कुठले, कंपॅरिझन ऑफ अ कंडक्टर कॉस्ट फॉर एसी ओव्हरहेड सिस्टीम आणि त्याच्यानंतर कंपॅरिझन ऑफ कंडक्टर कॉस्ट फॉर एसी अंडरग्राउंड सिस्टीम. हे तीनच पॉइंट स्टडी करायचे आहेत या चॅप्टर मध्ये. पण हे तीनच पॉइंटची डेप्थ इतकी आहे की लास्टच्या दोन पॉइंट मध्ये तर भरपूर डेरिवेशन आहेत. ए डिव्हिजन स्टुडंट नो दॅट लॉट ऑफ डेरिवेशन्स आर देअर. ओके, so we will move toward directly to our first point, that is nothing but the how Kelvin's law is implemented for determining this particular conductor size. This is the syllabus of our chapter. As I have already told you, first of all what we have to see, economic choice of conductor size by Kelvin's law, and then comparison of cost for AC transmission system, and then comparison of a cost for AC underground transmission system. पहिल्यांदा आपल्याला काय बघायचं आहे, ओव्हरहेड, आणि त्याच्यानंतर काय बघायचं आहे, वी हॅव टू सी अंडरग्राउंड. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट दॅट इज इकॉनॉमिक चॉईस ऑफ अ कंडक्टर साइज बाय केल्विन्स लॉ. ओके, आता बघा आपल्याला इथे काय डिसाइड करायचंय, व्हॉट वी हॅव टू डिसाइड हिअर, what we have to do, we have to think on economic point of view. आपल्याला काय करायचं आहे, इकॉनॉमिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने थिंक करायचं आहे. इकॉनॉमी म्हणजेच त्याचा वर्ड, त्याचं रिलेशन कशा बरोबर आहे, इट इज रिलेटेड टू दी मनी और यू कैन से कॉस्ट. ओके, सो whenever we are going to design any transmission line, at that time economy is a very important factor whenever we are going to design any transmission line. And in that also the cost of a conductor material required, म्हणजे जे कंडक्टर मटेरियल आहे त्यांची जी काय कॉस्ट लागणार आहे हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही इकॉनॉमिक ऍस्पेक्ट्स म्हणता, कशातले, इकॉनॉमिक ऍस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्टर, व्हॉट आय कॅन से इकॉनॉमिक ऍस्पेक्ट्स ऑफ ट्रान्समिशन सिस्टीम, त्यावेळेस महत्वाचा पार्ट कुठला आहे, पहिला फर्स्ट पार्ट इकॉनॉमी. ओके, आणि इकॉनॉमी मध्ये सुद्धा जो की आपल्याला महत्वाचा पार्ट शिकायचा आहे तो कुठला आहे, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. त्याच्यामुळं प्रॉपर साईज, कंडक्टरची प्रॉपर साईज सिलेक्ट करणं, दॅट इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट और व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कन्सर्न दी इकॉनॉमिक ऍस्पेक्ट्स ऑफ ट्रान्समिशन सिस्टम. ओके, मग त्यांनी एक महत्वाचं सेंटेन्स दिलंय. काय सेंटेन्स दिलेलं आहे, ज्याच्यावरनं आपण केल्विन्स लॉ बघणार आहोत, कुठलं, द मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज दॅट फॉर विच द टोटल अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन इज मिनिमम. काय म्हणते बघा, मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ अ कंडक्टर कधी असणार आहे, की ज्या वेळेस, किंवा कशा वेळेस असणार आहे, की ज्या वेळेस टोटल अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन ही ज्या वेळेस मिनिमम असेल. म्हणजेच काय, ज्या वेळेस टोटल कॉस्ट कुणाची, ट्रान्समिशन लाईनची, टोटल अॅन्युअल कॉस्ट ट्रान्समिशन लाईनची मिनिमम कधी असेल, की ज्या वेळेस तो जो काय इकॉनॉमिकली एरिया किंवा तो जो काय कंडक्टरचा एरिया असेल तो इकॉनॉमिकल असेल. किंवा ह्याचाच आपण कॉन्व्हर्स काय म्हणू शकतो, एखाद्या कंडक्टरची ज्यावेळेस तुम्ही साईज चूज करता, बरोबर आहे का, ऑब्विसली साईज म्हणजेच काय बघणार तुम्ही, त्याचा एरिया. मग तो मोस्ट इकॉनॉमिकल कधी असेल किंवा कधी म्हणणार, की ज्या वेळेस टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन, टोटल अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन काय असणार आहे, मिनिमम असणार. बरोबर आहे का, हे सेंटेन्स सगळ्यांनी लक्षात घ्या. दिस सेंटेन्स यू हॅव टू रिमाइंड. हाच बेस आहे केल्विन्स लॉ. दिस इज द बेस ऑफ केल्विन्स लॉ. काय बेस बघा,
मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ अ कंडक्टर ही कुठला आहे की ज्या वेळेस टोटल अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन कमीत कमी असते. ओके, दिस इज व्हॉट आय कॅन से बेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर केल्विन्स लॉ. ओके, नाउ सी whatever this total annual cost is there, that is divided into two parts. ही जी काय टोटल अॅन्युअल कॉस्ट आहे ती किती पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली आहे? दोन पार्ट. कुठले आहेत? पहिलं बघा, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले आणि दुसरे कुठले? रनिंग चार्जेस. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय लक्षात ठेवणार? कॅपिटल आउटले. आता आउटले, जस्ट अ मिनिट, आय हॅड अ कॉल. Sorry. Okay. बघा, ही जी काय टोटल अॅन्युअल कॉस्ट आहे ही टोटल अॅन्युअल कॉस्ट दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली आहे. कुठले दोन पार्ट आहेत? पहिले अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले. आउटले म्हणजे काय? हा, कॅन एनीबडी नोज द मीनिंग? आपण थोडक्यात काय म्हणतो? खर्च. ओके, अॅन्युअल चार्ज कॅपिटल आउटले आहे त्याच्यावर जो काय अॅन्युअल चार्ज झालेला आहे आणि रनिंग चार्जेस. ओके, ही जी काय अॅन्युअल कॉस्ट आहे दोन ह्याच्यात डिवाइड झालेली आहे. कुठला? पहिला आहे अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले अँड सेकंड इज नथिंग बट दी रनिंग चार्जेस. मग आता ह्या अॅन्युअल चार्जेस मध्ये काय काय येते त्यांनी दिलेलं आहे बघा. इट इन्क्लूड इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल कॉस्ट अँड दी मेंटेनन्स कॉस्ट. म्हणजे तुम्ही जी काय कॅपिटल कॉस्ट इन्व्हेस्ट केलेली आहे त्या ट्रान्समिशन सिस्टीम साठी त्याच्यावर जो काय इंटरेस्ट असेल तो इंटरेस्ट आणि मेंटेनन्स कॉस्ट ही कशात येणार आहे? अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले. ओके, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले मध्ये काय येणार आहे बघा. जी तुम्ही कॅपिटल कॉस्ट त्या ट्रान्समिशन सिस्टीम साठी इन्व्हेस्ट केलेली आहे आणि त्याच्यावर जो काय इंटरेस्ट आहे, व्हॉट एव्हर द इंटरेस्ट ऑन दॅट अँड द मेंटेनन्स कॉस्ट, that comes under this annual charge on capital outlay. And the second, that is nothing but the running charges. Running charge मध्ये काय असते बघा? The cost of energy lost during the operation. Means what? Whatever the transmission system is there, during that operation, whatever the energy lost and whatever the cost of that energy lost, that comes under the running charges. सगळ्याला समजले का? हा, कुठले कुठले दोन पार्ट आहेत? अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले अँड रनिंग चार्ज. मग अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले मध्ये काय येते? व्हॉट एव्हर दी कॅपिटल कॉस्ट दॅट विच यू हॅव इन्व्हेस्टेड फॉर दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन, द इंटरेस्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर कॅपिटल कॉस्ट अँड मेंटेनन्स कॉस्ट, that comes under the annual charge on capital outlay. And the second, that is nothing but the running charges. What included into the running charges? Whatever the cost is there, which cost? Which is nothing but the energy cost, but which is lost during the operation. Means whenever the operation of your transmission, whatever that transmission system is to be carried out, at that time whatever the energy lost and whatever the cost associated with it, that comes under this running charges. Everyone got this? सगळ्यांना हे कळले का? डिव्हिजन बी स्टुडंट, whether you got this point? हा, कुठले दोन पार्ट आहेत कळलेले आहेत का सगळ्यांना? ओके, आता मग हे दोन जर तुम्ही विचारात घेतले तर त्याच्यावरनं काय केलेलं आहे बघा त्यांनी? कन्क्लुजन. सी, देयर आर टू व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट वी नीड टू कन्सिडर. मग कुठले पॉइंट आता आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत बघा. इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज डिक्रीज
then the total capital cost of conductor decrease. आता तर हे तर तुम्हाला क्रिस्टल क्लिअर आहे, बरोबर आहे काय? जर कंडक्टरचा ऑब्विसली क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी केला तर त्याची ऑब्विसली काय होणार आहे, कॉस्ट कमी होणार आहे, बरोबर आहे. पण पुढे काय म्हणते, लाईन लॉसेस इज गोइंग टू इनक्रीज. म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुमचा क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्ही कमी करचाल कंडक्टरचा, त्यावेळेस तुमची कॉस्ट कमी होईल, पण तुमचे लॉसेस त्यावेळेस काय होणार आहे, इनक्रीज होणार आहे. ओके, कळलंय का सगळ्यांना? सगळ्यांना हे कळलंय का? ओके, काय म्हणतात त्यांनी, ज्या वेळेस तुमचा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर तुम्ही डिक्रीज कराल, त्यावेळेस व्हॉट हॅपन, युअर कंडक्टर कॉस्ट इज गोइंग टू डिक्रीज बट द लॉसेस इज गोइंग टू इनक्रीज. ओके, लॉसेस इज गोइंग टू इनक्रीज. बघा मग आता लॉसेस कसे इनक्रीज होते, तुम्ही म्हणताल कशावरून सांगताय सर तुम्ही, तुम्हाला फॉर्म्युला माहित आहे काय फॉर्म्युला, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A. You know this formula, R is equal to rho L divided by A. Means whenever your cross sectional area is going to decrease, at that time what happens, the resistance is going to increase, because this resistance and area inversely proportional to each other, and as resistance is going to increase, this I square R losses is going to be increase. कळलंय का सगळ्यांना लॉसेस कसे इनक्रीज होत आहेत? एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट? व्हेनेवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी झाला, त्यावेळेस काय होणार आहे, कॉस्ट पण कमीच होणार आहे, बट व्हॉट हॅपन्स, लॉसेस इज गोइंग टू बी इनक्रीज. लॉसेस कसे इनक्रीज होणार आहे तुम्हाला सांगितलंय, कुठला फॉर्म्युला आहे, विच इज दॅट फॉर्म्युला, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A. When area is going to be decreased, at that time the resistance is going to be increased, and as resistance is going to be increased, that I square R losses is going to be increased. And same converse they have given, see, whenever cross sectional area of the conductor increase, the cost is going to increase but losses is going to decrease. ओके, बघा तीन रिलेशन आहेत, तुम्हाला हे लक्षातच ठेवावं लागणार आहेत एमसीक्यू साठी. पहिला, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज झाला तर काय होणार आहे, कॉस्ट तुमची काय होणार आहे, व्हॉट विल बी दॅट, इट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज बट लॉसेस इज गोइंग टू इनक्रीज. ओके, त्याच्यानंतर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाढला तर त्या कंडक्टरची कॉस्ट काय होणार आहे, ऑब्विसली वाढणार आहे, पण लॉसेस जे काय आहे ते लॉसेस काय होणार आहे, कमी होणार आहे. सगळ्यांना हे रिलेशन समजलंय का? एव्हरीवन गॉट दिस रिलेशन? हा, कळलेलं आहे का रिलेशन? येस सर. आता बघा, मग आता तुम्ही काय म्हणताय, व्हॉट वी हॅव गॉन फॉर टू कन्क्लुजन. व्हॉट इज दॅट कन्क्लुजन? क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी केला तरी पण प्रॉब्लेम आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाढवला तरी पण प्रॉब्लेम आहे. मग त्याच्यामुळे काय व्हायला लागलंय, वी आर अनेबल टू सिलेक्ट द प्रॉपर साइज ऑफ कंडक्टर. If cross sectional area we are increasing, then it is also problem, and if cross sectional area we are decreasing, then it is also problem. Now what we have to do then? Okay, so that's why we are unable to select the proper size of conductor. मग ह्याच्यामुळे काय होत होतं, आपल्याला कंडक्टरची प्रॉपर साइज सिलेक्ट करता येईल नाही. एकदा तर आपण काय म्हणतोय, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाढवा, परत तर काय म्हणतोय, क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी करा. सो what happens, therefore याचा कुठेतर काय करणं गरजेचं आहे, we have to find out the midpoint. Okay, and whatever that midpoint is there, that is given by the Kelvin's law. Okay, याचा जो काय सुवर्ण मध्य आहे
की काय करायचं, एक्झॅक्टली कंडक्टरचा एरिया वाढवायचा का एक्झॅक्टली कंडक्टरचा एरिया कमी करायचा, हे कुणी सांगितलेलं आहे, दॅट इज गिवन बाय दी केल्विन. ओके, सो दिस केल्विन्स लॉ हेल्प अस टू फाइंड आउट द इकॉनॉमिकल साइज ऑफ द कंडक्टर. हा केल्विन्स लॉ आपल्याला कशासाठी मदत करतोय, टू फाइंड आउट द इकॉनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर. ओके, now we will move towards exactly what is Kelvin's law. Okay, सगळ्यांना हा इंट्रोडक्टरी पार्ट लक्षात आलाय का? डिव्हिजन बी स्टुडंट्स, whether you got this introductory part? Yes, sir. Roll number 35 Tanmay, whether you got this? Yes, sir. Okay, now we will actually move towards Kelvin's law. Now in this particular Kelvin's law there are basically two parts. हा जो काही केल्विन्स लॉ आहे याच्यामध्ये बेसिकली काय दोन पार्ट्स आहेत. ओके, मग कुठले आहेत दॅट वी विल सी, जस्ट अ मिनिट. Okay, now whatever this Kelvin's law is there, that is basically divided into two parts. So which are the two parts? Now we will study. Okay, so what is included in this particular Kelvin's law? The first part, that is annual charge on capital outlay. म्हणजे आपण मगाशी काय बघितलं होतं की ही जी काय टोटल अॅन्युअल कॉस्ट आहे ती अॅन्युअल कॉस्ट दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली आहे. मग ती कुठले दोन पार्ट आहेत? द फर्स्ट पार्ट बघा, पहिला पार्ट कुठला आहे, द अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले, आणि दुसरा कुठला आहे, द अॅन्युअल चार्ज ऑर द कॉस्ट ऑफ एनर्जी दॅट इज लॉस्ट ड्युरिंग द ऑपरेशन. त्यातला आपण पहिला बघणार आहोत, म्हणजेच कुठला, दॅट इज नथिंग बट दी अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले. आता सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या, हे जर तुम्हाला एकदम व्यवस्थितरित्या समजलं तर हा केल्विन्स लॉ एकदम इझी आहे, लक्षात घ्या. बट दीज आर सम हायपोथेटिकल थिंग्स आर देअर. याच्यामध्ये काय काय अशा काय म्हणतो हायपोथेटिकल गोष्टी आहेत की असं आहे मग तसं आहे. ओके, आता बघा काय ते, in this particular annual charge on capital outlay, what is included here? Okay, मगाशी सांगितलंय whatever the cost that which you have invested for the complete installation of that transmission line, and whatever the interest or depreciation on that particular cost, that is included in this particular annual charge. Okay, म्हणजे ती जी काय ट्रान्समिशन लाईन कम्प्लीट इन्स्टॉल करण्यासाठी तुम्ही जी काय कॅपिटल कॉस्ट खर्च केली आणि त्याच्यावर जो काय तुम्ही इंटरेस्ट किंवा डिप्रिसिएशन देणार आहे त्याला ती कशात काउंट होणार आहे, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, बघा अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले, याच्यामध्ये कुठली कॉस्ट येणार आहे, इंटरेस्ट अँड डिप्रिसिएशन कॉस्ट. कशावर इंटरेस्ट अँड डिप्रिसिएशन, कशावरच, की जी कॉस्ट तुम्हाला लागलेली आहे कशाला, इन ऑर्डर फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ दॅट ट्रान्समिशन लाईन. ओके, आता बघा पुढे काय म्हणतात त्यांनी, इन केस ऑफ ओव्हरहेड सिस्टीम इट विल बी दी
interest on depreciation on capital cost of conductor, supports, insulator, cost of their erection. मग आता हे काय म्हणताय, कॉस्ट, कंप्लीट कॉस्ट ऑफ इन्स्टॉलेशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. मग इन्स्टॉलेशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन मध्ये कुठले कुठले पॅरामीटर्स आहेत, इन्स्टॉलेशन ऑफ कंडक्टर आहे, देन इन्स्टॉलेशन ऑफ सपोर्ट्स आहे आणि इन्स्टॉलेशन ऑफ इन्सुलेटर आहे. बरोबर आहे का. इथं काय म्हणतात त्यांनी, द कॉस्ट ऑफ कम्प्लीट इन्स्टॉलेशन. इन्स्टॉलेशन म्हणू शकता किंवा त्याला इरेक्शन पण म्हणू शकता. बट सो अंडर विच कॉस्ट और विच पॅरामीटर कम्स अंडर दॅट, द कॅपिटल कॉस्ट, that is erection cost, which we have gone for the conductor, supports आणि insulator. बरोबर आहे. पण त्याच्यामध्ये the insulator cost is constant. Whatever the cost of erection is there for that insulator, that is constant. Okay. And whatever the conductor cost is there, that cost is proportional to the area of cross section. बघा, तीन सांगितले होते कुठले, कंडक्टर, सपोर्ट्स, इन्सुलेटर. त्याच्यामधली जी इन्सुलेटर कॉस्ट आहे ती काय आहे, कॉन्स्टंट. आणि कंडक्टर कॉस्ट इज प्रपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके. आणि जी काय सपोर्टची कॉस्ट आहे, जी काय सपोर्टची कॉस्ट आहे त्यातली बघा, सम पार्ट इज कॉन्स्टंट अँड सम कॉस्ट इज प्रपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी कंडक्टर. ओके. बघा काय म्हटलं आपण, व्यवस्थित सगळ्यांनी लक्षात घ्या. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू capital cost on this particular complete installation of transmission line or erection of transmission line, in that three parameters were there. The capital cost of erection of insulator, conductor and support. Whenever we are going to concern the insulator, its erection cost is constant. And whenever we are going to conductor, whenever we are consider the cost of conductor, it is proportional to the area of cross section. And whenever we are going to concern the cost of erection for support, some cost is constant and some cost is partially proportional to the area of cross section. म्हणजे ह्या annual charge on capital outlay मध्ये दोन पार्ट आले. कुठले दोन पार्ट आले बघा. पहिलं जी की कॉस्ट कॉन्स्टंट आहे आणि दुसरी कॉस्ट ही काय व्हेरिएबल आहे. व्हेरिएबल म्हणजेच काय, जी की कुठली कॉस्ट, जी की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनला प्रपोर्शनल आहे. ओके. मग याच्यावरून केल्विन्सनी काय केलं, एक इक्वेशन दिलं आणि ते इक्वेशन कुठलं होतं, दॅट इज नथिंग बट दी P1 plus P2A. So whatever this P1 is there, that is what, whatever the cost is there, that is for constant. म्हणजे जी काय कॉन्स्टंट कॉस्ट होती, जे काय कॉन्स्टंट होता त्याच्यासाठी त्यांनी काय लिहिलं, P1 and plus P2 into A. जी की कॉस्ट ती कशावर डिपेंड होती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ज्याच्यावर काय त्याला काय म्हटलं त्यांनी, स्मॉल ए. म्हणजे ही ए चेंज झालं की तुमची ही कॉस्ट काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. किंवा ज्यावेळेस तुमचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होणार आहे त्यावेळेस ही तुमची जी टर्म आहे P2 into A, दॅट इज गोइंग टू चेंज. हे P1 आणि P2 काय, दीज आर दी कॉन्स्टंट. ते काय आपल्याला माहित नाहीत काय, पण P1 हा कसला कॉन्स्टंट आहे, हा कॉन्स्टंट आहे की जिची की कॉस्ट ही कॉन्स्टंट आहे. आणि P2A ही कॉस्ट कशावर डिपेंड आहे, दॅट विल डिपेंड अपॉन दिस particular area of cross section. Means whenever your area of cross section is going to change, at that time this second parameter is going to change. Whenever this parameter is there, that is nothing but this
P2 into A. On which parameter it is depend? It depends upon this parameter, that is nothing but the area of cross section. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हा, everyone got this point? B division student. Whether you got this point? Yes, sir. काय लक्षात ठेवणार या इक्वेशन मध्ये? व्हॉट यू कॅन रिमाइंड इन दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन? P1 plus P2 into A. This P1, it stands for the constant cost. Okay, and this P2 into A stands for the cost which is variable, but depend on which parameter? Depend on this particular area of the cross section. कळलंय का सगळ्यांना? Everyone got this point? So this is the first part of our Kelvin's law. What is that? Annual charge on capital outlay. Okay, हे equation आपल्याला लागणार आहे. We are using this equation, and with the help of this equation, what we are doing? We are finding out our final equation. So we have given the equation number 1 for this. Now we will move towards the second part from this particular annual cost, and which is that second part? Now we will see. बघा, second part कुठला आहे? Which is that second part? The annual cost of energy wasted. म्हणजे मी मागाशी सांगितलं होतं, तो second part कुठला आहे? Whatever the cost which is required, or whatever the energy wasted during the whole operation, and whatever the cost associated with it, that is nothing but the annual cost of energy wasted. That is nothing but the annual cost of energy wasted. बघा, पण whatever this energy that is lost in the conductor, as you know that due to the whatever the energy loss, that is due to this I square R losses. Okay, whatever the energy loss, that is due to this I square R losses. आता हे कसं आहे आपण मगाशीच बघितलंय in this previous one, how that losses will be there. I have already told you what is that formula. R is equal to what is that formula? R is equal to rho L divided by A. Means whenever your area of cross section is going to be decreased, at that time resistance is going to be increased, and as resistance is going to be increased, the losses is going to be increased. Okay, but what Kelvin did, see, assuming current is constant throughout the year, so the energy loss is proportional to the resistance. काय म्हटलं त्यांनी, काय ठरवलं त्यांनी बघा, what he decided or what he have got for this, म्हणजे त्यांनी काय समजलं की करंट थ्रूआउट दॅट पर्टिक्युलर इयर कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे करंट जर कॉन्स्टंट असेल तुमच्या ह्या I स्क्वेअर R मध्ये, केल्विननी काय कन्सिडर केलं, ही जी काय क्वांटिटी आहे ती क्वांटिटी कॉन्स्टंट कन्सिडर केली. म्हणजे तुमचे जे काय सगळे लॉसेस आहेत ते कशाशी प्रोपोर्शनल झाले, दॅट इज गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू दिस रेजिस्टन्स. ओके, पण as a resistance is inversely proportional to the area of cross section. बघा इथं resistance is inversely proportional to the area of cross section. त्यामुळं एनर्जी लॉस ही पण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शी कशी प्रोपोर्शनल झाली, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. बघा अजून एकदा व्यवस्थित सांगतो, सगळ्यांनी लक्ष द्या. जी एनर्जी लॉस्ट होती, जी काय एनर्जी लॉस्ट होती ती कशामुळे होत होती, व्हाय दॅट एनर्जी लॉस्ट इज देअर, दॅट इज ड्यू टू दिस I स्क्वेअर ऑर लॉसेस. म्हणजे थोडक्यात काय होतं, तुमची जी एनर्जी लॉस्ट होती ती डायरेक्टली कशाला प्रोपोर्शनल होती, I स्क्वेअर R लॉसेसला. म्हणजे जेवढे तुमचे लॉसेस जास्त होते ते तेवढी एनर्जी तुमची काय जास्त होती, ती जास्त वेस्ट होत होती. पण या I स्क्वेअर R लॉसेस मध्ये याने काय कन्सिडर केलं केल्विननी, दिस करंट इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट इयर.
म्हणजे जे काय टोटल काय होतं, काय म्हणतो त्याला, एनर्जी लॉस्ट होती, ती कशाला प्रोपोर्शनल झाली, रेजिस्टन्सला. पण आपल्याला एक रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला माहित आहे, कुठला, आर इज इक्वल टू रो एल डिवायडेड बाय ए. ओके, म्हणजे रेजिस्टन्स हा कुणाशी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, रेजिस्टन्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, resistance is inversely proportional to the area of cross section. So what happens, whatever that energy loss, that is indirectly proportional inversely to the area of cross section. कळलंय का सगळ्यांना, हे रिलेशन कळलेलं आहे का? हा, सगळ्यांना हे रिलेशन कळलेलं आहे का? Yes, sir. समजलेला आहे का नाही? हा रेजिस्टन्स म्हणजे जी काय एनर्जी लॉस्ट होत होती ती एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनला इनव्हर्सली कशी प्रोपोर्शनल आहे ती तुम्हाला समजलंय का? Yes, मग sir. याच्यावरूनच केल्विन्सनी काय केलं, इक्वेशन लिहिलं, कुठलं, अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड दॅट इज इक्वल टू P3 डिवायडेड बाय ए. डिवायडेड बाय ए का लिहिलं बघा, का, कारण एनर्जी वेस्टेड दॅट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एनर्जी वेस्टेड that is inversely proportional to the area of the cross section. आणि हा P3 काय, that is nothing but the constant. Okay, that is nothing but the constant. म्हणजे माझ्याकडे टोटल दोन इक्वेशन झाले. पहिली इक्वेशन कुठलं आहे, P1 प्लस P2 इंटू ए. ओके, हे कशाचं इक्वेशन झालं, annual charge on capital outlay. आणि माझ्याकडे अजून एक इक्वेशन आहे, कुठलं, P3 डिवायडेड बाय ए. हे कशाचं इक्वेशन झालं, annual cost of energy wasted. पण मला जर टोटल कॉस्ट काढायची आहे, मला जर टोटल कॉस्ट काढायची आहे तर काय करावं लागणार, मला आता टोटल अॅन्युअल कॉस्ट काढायची आहे तर मला काय करावं लागणार आहे, व्हॉट आय हॅव टू डू, काय करावं लागणार आहे, वी हॅव टू मेक द ऍडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 अँड इक्वेशन नंबर 2. या दोन्हीची ऍडिशन केली तर मला काय मिळणार आहे, टोटल अॅन्युअल कॉस्ट. ओके, म्हणजे आता ह्या दोन्हीचे ऍडिशन केल्यावर माझं इक्वेशन काय आलं बघा, P1 प्लस P2 इंटू ए प्लस P3 डिवायडेड बाय ए. That is my equation number 3. That is my equation number 3. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हे इक्वेशन कशाला कळलं का, P1 प्लस P2 इंटू ए प्लस P3 डिवायडेड बाय ए. कळलं का सगळ्यांना कसं आलं इक्वेशन? Yes. ओके, Yes, sir. आता ह्याला ह्या टोटल कॉस्टला त्यांनी काय म्हणलंय, दे हॅव कन्सिडर्ड इट ॲज दी कॅपिटल सी. पण आता बघा काय म्हटलंय पुढे, ते काय म्हटलेत बघा, पण ज्यावेळेस आधी काय म्हटलं होतं, ही कॉस्ट आपल्याला काय पाहिजे, टोटल अॅन्युअल कॉस्ट आपल्याला काय पाहिजे, मिनिमम पाहिजे, मिनिमम म्हणजेच कमीत कमी पाहिजे, दॅट इज नथिंग बट मिनिमम. मग त्याच्यासाठी मग आता केल्विननी काय केलं बघा, ज्यावेळेस आपल्याला कुठलीही क्वांटिटी मिनिमम पाहिजे असेल त्यावेळेस आपण काय करतो, डेरिवेशन घेतो का इंटिग्रेशन घेतो, व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, एखाद्या क्वांटिटीचं मिनिमम आपल्याला एखादी पर्टिक्युलर थिंग फाइंड आउट करायची असेल तर आपण काय करतो, डेरिवेटिव्ह घेतो का इंटिग्रेशन. ओके, सो सी हिअर व्हॉट केल्विन हॅज डीड. आता ह्या टोटल पूर्ण इक्वेशन मध्ये कोणता व्हेरिएबल होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनच फक्त व्हेरिएबल आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन आपल्याला मिनिमम करायची आहे. त्यामुळं
त्यांनी काय केलं, व्हॉट एव्हर दॅट सी इक्वेशन इज देअर दॅट इज नथिंग बट दी P1 प्लस P2 इंटू ए प्लस P3 डिवायडेड बाय ए, ह्या इक्वेशनला त्यांनी विथ रिस्पेक्ट टू ए ह्या इक्वेशनचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलं आणि ते कशाशी इक्वेट केलं, ही हॅज इक्वेटेड इट विथ दी झिरो. ही इक्वेटेड इट विथ दी झिरो. ओके, म्हणजे बघा काय केलं, डी बाय डी ए ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए P1 प्लस P2 ए प्लस P3 ए and that is equal to 0. आता P1 चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू ए काय येणार आहे, हा P1 म्हणजे काय, कॉन्स्टंट आहे, त्याचं विथ रिस्पेक्ट टू ए डेरिव्हेटिव्ह केलं तर काय येणार आहे 0 प्लस P2 इंटू ए विथ रिस्पेक्ट टू ह्या टर्मचं P2 इंटू ए विथ रिस्पेक्ट टू ए याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, दॅट इज नथिंग बट दी P2. आणि ही जे टर्म आहे कुठली, P3 डिवायडेड बाय ए ह्याचं विथ रिस्पेक्ट टू ए डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, यातला P3 कॉन्स्टंट, बरोबर आहे का. ह्या 1 ए ला मी कसं लिहू शकतो, ए रेस टू -1, बरोबर आहे का, सगळ्याला कळलेलं आहे का. मग आता ए रेस टू -1 चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, कोण सांगताय, म्हणजे एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह आपण कसं काढतो, 2x, 2 म्हणजे हे इथं आणि -1 याचा जो काय हे आहे त्याच्यातून काय करतो -1 म्हणजे ए रेस टू -1 म्हणजे ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह करणार आहे -1 इंटू ए रेस टू -1 म्हणजे काय येणार आहे -1 ए रेस टू -2. पण ए रेस टू -2 मी कसा लिहू शकतो, 1/a². कसा लिहू शकतो, 1/a². म्हणजे माझं टोटल डेरिव्हेटिव्ह काय आलंय, हे मायनसला ऍज इट इज मायनस इथं, दिस P3 ऍज इट इज अँड दिस a raised to -2 I have written it as the a². सगळ्यांना कळलंय का हे डेरिव्हेटिव्ह कसं आलेलं आहे, समजलंय का. ओके, सो व्हॉट आय डिड, व्हॉट जस्ट वी हॅव शिफ्टेड टू दिस राईट हँड साइड, त्याला राईट हँड साइडला शिफ्ट केलं तर काय येणार आहे, P2 इज इक्वल टू P3 डिवायडेड बाय a². आणि या a² लाच मी कसं लिहिलं बघा, यातला एक ए जो आहे तो मी इथं काय करला, मल्टिप्लिकेशनला पाठवला, म्हणजेच काय P2 इंटू ए दॅट इज इक्वल टू P3 डिवायडेड बाय ई. सगळ्यांना हे फायनल इक्वेशन कसं आलंय समजलंय का, यात काय डिफिकल्टी आहे का, वेदर एनी डिफिकल्टी इज देअर इन दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन. कॅल्क्युलेशन समजलंय का सगळ्यांना, वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस कॅल्क्युलेशन. आता इथे इक्वेशन काय आलं बघा, P2 इंटू ए दॅट इज इक्वल टू P3 डिवायडेड बाय ए. आता P2 इंटू ए म्हणजेच काय होतं, व्हॉट इज दॅट P2 इंटू ए, दॅट इज नथिंग बट दी व्हेरिएबल पार्ट ऑफ अॅन्युअल चार्ज. बघा सगळ्यांनी इक्वेशन बघा, आधीचं इक्वेशन बघा सगळ्यांनी, जस्ट सी दिस इक्वेशन. ह्याच्यामध्ये हा काय पार्ट होता, दिस इज द कॉन्स्टंट पार्ट ऑफ अॅन्युअल चार्ज अँड दिस P2 इंटू ए दिस इज द व्हेरिएबल पार्ट, जो की कशावर डिपेंड होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वरती, बरोबर आहे. म्हणजे बघा P2 इंटू ए ह्यालाच तुम्ही काय म्हणताय, व्हेरिएबल पार्ट ऑफ अॅन्युअल चार्ज. आणि P3 इंटू ए काय होतं, अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. P3 डिवायडेड बाय ए काय होतं, अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. ओके, म्हणजे ज्याच्यावरून केल्विन्सनी एक अपडेटेड केल्विन्स लॉ प्रपोज केला, कुठला, की मला बघा
मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर कधी असेल की ज्या वेळेस व्हेरिएबल पार्ट ऑफ annual charge that is equal to annual cost of energy wasted. बघा म्हणजे मला कंडक्टरचा मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया कधी मिळेल, कशासाठी, फॉर सिलेक्टिंग प्रॉपर साइज ऑफ कंडक्टर. कधी मिळेल की ज्या वेळेस व्हेरिएबल पार्ट ऑफ अॅन्युअल चार्जचा व्हेरिएबल पार्ट हा कशासोबत इक्वल असेल की अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेज. हे ज्या वेळेस दोन इक्वल असतील त्यावेळेस जो मला काय एरिया मिळेल तो एरिया काय असणार आहे, मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया असणार आहे. आणि त्यावेळेस जी काय मला कंडक्टरची साईज मिळणार आहे दॅट इज प्रॉपर साईज ऑफ कंडक्टर. दॅट इज नथिंग बट दी प्रॉपर साईज ऑफ कंडक्टर. तर हे कसं करणार, हा, वेदर एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट, समजलेला आहे का? येस सर. ओके, लक्षात घ्या हा थोडासा पार्ट का आहे, नवीन आहे तुमच्यासाठी. फॉर व्हॉट आय कॅन से बी डिव्हिजन स्टुडंट, ए डिव्हिजन स्टुडंट ऑलरेडी नो दिस, बट बी डिव्हिजन स्टुडंट दिस इज न्यू टू यू. आणि लक्षात घ्या हे असं तुम्हाला थोडंसं अंडरस्टँड करावंच लागणार आहे. यू नीड टू अंडरस्टँड बिकॉज सी नाउ व्हॉट हॅपन, स्टिल नाउ वी आर स्टडींग सिम्पल थिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग आपण स्टडी केल्या. पण इथून पुढे ज्यावेळेस तुम्ही सेक्शन सेकंड मध्ये व्हेनेवर यू विल एंटर इनटू दी सेक्शन सेकंड or what I can say other part, at that time what you have to do, just what I can say, that time you need to understand this all these things. तुम्हाला ह्या थिंग्स काय करावं लागणार आहे, समजून घ्यावं लागणार आहे. त्यामुळे डोंट वरी, whenever we are going to start the tomorrow's lecture, in that lecture we will take the revision. So what happens, I don't know. Okay, so whenever we will study this we will take the revision on this particular point. ओके, सो आज काय झालं आपल्या लेक्चर मध्ये बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, कंडक्टरची प्रॉपर साईज सिलेक्ट करायची आहे. मग साईज सिलेक्ट म्हणजेच करायचं काय, एक इकॉनॉमिकल एरिया सिलेक्ट करायचा आहे. मग आपण हे कधी करू शकू, काय सांगितलं केल्विननी, ज्यावेळेस टोटल अॅन्युअल कॉस्ट मिनिमम असेल त्यावेळेस जो काही एरिया असेल तो मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया असेल. पण ती अॅन्युअल कॉस्ट दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाली. कुठले दोन पार्ट आहेत, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले, म्हणजे जो काय तुमचा कॅपिटल खर्च होता त्याच्यावरची जी काय कॉस्ट होती ती, आणि रनिंग चार्जेस. मग कॅपिटल आउटले चार्जेस मध्ये कुठले चार्ज आले, इंटरेस्ट आणि डिप्रिसिएशन. कशावरच, की जी की तुम्ही कॉस्ट कशाला वापरली, त्या पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन इरेक्शनला, आणि मेंटेनन्स कॉस्ट. आणि त्याच्यानंतर रनिंग चार्जेस मध्ये काय आलं, जी काय एनर्जी लॉस झाली पूर्ण ऑपरेशन मध्ये त्याची जी काय कॉस्ट होती दॅट इज रनिंग चार्जेस. मग त्याच्यावरनं कन्क्लुजन काय ठरवलं गेलं की क्रॉस सेक्शनल एरिया जर कमी केला तर कॅपिटल कॉस्ट कमी होतीये पण लॉसेस वाढत आहेत. आणि जर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाढवला तर काय होतंय, लॉसेस कमी होत आहेत पण कॉस्ट वाढतीये. मग याच्यासाठी काय, द लॉ विच वी आर युजिंग दॅट इज नथिंग बट दी केल्विन्स लॉ. त्याच्यामध्ये काय होतं, अॅन्युअल चार्ज ऑन कॅपिटल आउटले, तो काय आला, त्याचं इक्वेशन काय आलं, P1 + P2A. P1 म्हणजेच काय, कॉन्स्टंट पार्ट, आणि P2 × A म्हणजेच काय, व्हेरिएबल पार्ट. आणि त्याच्यानंतर अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, त्याचं इक्वेशन काय आलं, P3 / A. ओके, का तर तुमची जी काय एनर्जी लॉस होत होती ती इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल होती, कशाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर दोन्हीचं ऍडिशन केलं, मग हे मिनिमम कधी असेल, मग केल्विननी काय केलं, त्या इक्वेशनला विथ रिस्पेक्ट टू ए डेरिव्हेटिव्ह त्याचं फाइंड आउट केलं आणि त्याला इक्वेट विथ 0 केलं. ते डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह केल्यावर एक फायनल इक्वेशन भेटलं, कुठलं,
P2 divided by A that is equal to P3 divided by A. म्हणजे ज्यावेळेस व्हेरिएबल पार्ट कशाचा अॅन्युअल चार्जचा तो ज्यावेळेस अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेडच्या बरोबर असेल त्यावेळेस जी काय मला काय म्हणतो त्याला जो काय इकॉनॉमिकल कंडक्टरचा एरिया मिळणार आहे तो इकॉनॉमिक असेल आणि तीच काय असेल कंडक्टरची प्रॉपर साईज असेल. ओके. So into the tomorrow's lecture, what we have to study the graphical representation. कसं graphically आपण represent करत आहोत. Okay. So just wait. Okay.